برادران اسلام، الحمدللہ ہم نے 14 پارے بما اجمالی خلاصہ و تفسیر کے سن لیے ہیں اور آج نصف قرآن مکمل ہو جائے گا۔ آج سورۃ الاسراء نزولی اعتبار سے 50ویں نمبر پر ہے اور ترتیبی نمبر میں 17ویں نمبر پہ ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کا شان نزول جو ہے مکہ کے اندر، اور اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ اسراء کا معنی ہے راتوں رات سفر کرنا، چونکہ اس میں معراج کا ذکر ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا، اس لیے اسے سورہ اسراء کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 1 میں یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بڑا معجزہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عظیم ترین اعزاز ہے، اور یہ اعزاز انسانوں میں صرف اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی بشر کو حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی ملائکہ کو بھی وہاں تک رسائی نہیں ملی۔ اور یہ واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا ہے، نہ کہ خواب میں۔ اگر یہ نیند کی حالت میں پیش آتا تو مشرکین مکہ اعتراض ہی نہ کرتے، اور نہ ہی مشرکین مکہ جھٹلاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ خواب میں جو واقعہ ہے اس میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب تر واقعات پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ خواب میں ہر آدمی، ایک عام آدمی جو ہے پوری روز زمین کا بادشاہ بن جاتا ہے، آسمانوں پہ سیر کرتا رہتا ہے اور ناممکنات کو ممکن کر دیتا ہے، لیکن چونکہ یہ واقعہ خواب کا نہیں ہے، یہ بیداری کا واقعہ ہے، اس لیے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا گیا کہ تم ملک شام میں 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے، اور دونوں بار ہم تمہیں بطور سزا کے اپنی طرف سے بندے تم پر مسلط کریں گے۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا۔ حضرت شعیہ علیہ السلام کا بنی اسرائیلیوں نے ناحق قتل کیا تھا، شعیہ علیہ السلام۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی تو حضرت شعیہ علیہ السلام جیسے عظیم المرتبہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق بنی اسرائیلیوں کے اوپر بخت نصر اس کو مسلط کیا گیا، اور پورے ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایسے پھیل گئے کہ ان لشکروں کے آگے کسی کی ہمت نہیں تھی۔ پھر انہوں نے علماء کو قتل کیا، پھر رؤساء کو قتل کیا، اور تورات جو آسمانی کتاب تھی اس کو جلا ڈالا۔ یہ بنی اسرائیلیوں کی کارستانیاں قرآن کریم بیان کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ آپ لوگ عبرت حاصل کریں اور آپ اپنے کتاب کے ساتھ مضبوط ہو جائیں۔ اگر آپ سچائی پہ آئے نا تو آج ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ صرف نام کے ساتھ، عملی طور پر وہ زندگی ہم سے پرواز کر گئی ہے۔ بدقسمتی کی وجہ سے ہم نے آج تک اپنے قرآن سے جیسا تعلق حاصل کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، اور پھر تورات جلانے کے بعد بیت المقدس کو ان لوگوں نے ویران کیا اور بہت سارے اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ آج یہ مسلط ہے نا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل فرما دیا ہے، ابھی یہ آگے وہی مذاکرات چل رہے ہیں۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کی شہادت کا ذکر ہے۔ دوسری بار یہود کا فتنہ اور فساد
इतना अरूज को पहुंच गया था कि जब उन्होंने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम को शहीद किया और गुनाहों से हद से तजावज कर गए बनी इसराइल पर। अब की बार बाबल का एक बादशाह था जिसे बैरोस या खरदोस कहते हैं, इसी नाम से उसको याद किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इसको मुसल्लत किया इन्हीं यहूदियों पर, इन्हीं इसराइलियों पर। यही फितना और फसाद यहूद की तारीख का सबब बना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी उन्होंने अपने आबा की रिवायत के मुताबिक जब जुराइम और साजिशों की राह अख्तियार की तो इन पर मुसलमानों को अल्लाह ताला ने गलबा अता फरमा दिया, जिन्होंने इन्हें जजीरतुल अरब से निकाल के बाहर फेंका। फिर उसके बाद अब सहाबाए किराम का जमाना तबा ताबीन से आगे आ गया, ताबीन भी गुजर गए। अब अल्लाह ने एक और बला इन पर मुसल्लत की इंसानी शक्ल में, उसका नाम है हिटलर। माजी करीब में हिटलर उनके लिए खुदाई कोड़ा साबित हुआ यहूद के लिए, जिसने बेशुमार यहूदियों को कत्ल किया और बेशुमार को जिंदा जलाया। आज फिर इनका फितना और फसाद अरूज पर पहुंचा हुआ है आज इसी वक्त। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला का कहर इन पर किस वक्त पड़ता है। लेकिन ये बात याद रखी जाए कि वला तहसबन्नल्लाह गाफिला, अल्लाह गाफिल नहीं है। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, वो देख रहा है घात लगाकर। ये निजाम, ये कायनात आज हम देख रहे हैं ना कि दुनिया ये कर रही है और वाकई इस वक्त मुल्की हालात दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की नजर है सब। कौन क्या कर रहा है, किसको कहां पकड़ना है, अल्लाह की जात अलीम और खबीर है, इल्म भी रखती है और खबर भी रखती है। अल्लाह ताला जब चाहेगा तो जालिमों के ऊपर अपना कोड़ा बरसाने में देर नहीं करेगा। और वो कहता है कि सनस्तद्रिजुम मिन हैसु ला यअलमून, तुम्हें खबर नहीं है इस बात की, मैं रब जानता हूं, इनको पता भी नहीं चलेगा, मेरी मार पकड़ लेगी। और बेशुमार लोगों को पहले पकड़ा, आइंदा भी मैं इसी तरह पकड़ता रहूंगा। अगले रुकू में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि इज्तिमाई जिंदगी के इस्लामी आदाब और इखलाक के मुतल्लिक कुरान करीम की अजमत इंसान की फितरत और तबीयत में दाखिल और जल्दबाजी इंसान के साथ इसके अमल और नताइज और अमल के लाजम होने का जिक्र करने के बाद इज्तिमाई जिंदगी के तकरीबन 13 इस्लामी आदाब कुरान करीम ने बयान फरमाए हैं। हकीकत में अखलाक और आदाब ही की वजह से कोई उम्मत फर्द इज्जत और अजमत के मुस्तहिक बनते हैं। बाज हजरात ने इन आदाब को मेराज का पैगाम भी करार दिया है और ये आदाब आयत नंबर 23 से लेकर 39 तक मज़कूर है। पहली बात यह बयान की कुरान ने कि अल्लाह के सिवा किसी की भी इबादत ना की जाए। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला ने अब ये 12 आयात हैं जिसमें वालिदैन के हकूक बयान किए हैं, लेकिन यहां रब्बुल आलमीन दूसरे अंदाज में फरमा रहे हैं कि वालिदैन के साथ भलाई करते रहना। अब तीसरी बात हमें बतलाई कि रिश्तेदारों, मस्कीनों, मुसाफिरों, इनके जो हकूक आपके जिम्मे वो अदा करते रहना। चौथी बात कि अपने मालों को फजूल खर्ची में हरगिज ना उड़ाना। पांचवी बात कि बुखल ना करना और हाथ इतना कशादा भी ना रखना कि कल को पछताना पड़े, एक लेवल में रह के चलाए। छठी बात कुरान ने हमें बतलाई कि अपनी औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल ना कर देना, कि रिज्क अल्लाह की तरफ से मिलता रहेगा। सातवीं बात कि किसी भी जानदार को ना हक तौर पे कत्ल ना करना, खास तौर पर जिस तरह हमें जिक्र किया गया जी चींटियां तंग करती हैं हम इनको मार देते हैं, तो इनको मारना जायज नहीं है। अलबत्ता जो जानवर मूजी इंसान के लिए नुकसानदेह है उनको मारना दुरुस्त है, लेकिन बाज जिस तरह मकड़ा हो गया इनको मारना दुरुस्त नहीं है। आठवीं बात अल्लाह ने अगले रुकू में फरमाई कि यतीम के माल में नाजायज तसर्रुफ हरगिज ना करना। और नौवीं बात में फरमाया कि जब भी किसी भी किस्म का वादा करो
تو اس کو ضرور پورا کرو۔ 10ویں بات میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ ناپ تول کا پورا پورا خیال رکھنا، اس میں کمی نہ کر دینا۔ 11ویں بات، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے کبھی نہ پڑنا، جس بات کا علم ہی نہیں اس پہ مباحثہ یا بحث کبھی نہ کرنا۔ 12ویں نمبر پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، زمین کے اندر اکڑ کر کبھی بھی نہ چلنا۔ میرا خیال ہے کل یا پرسوں کی بات ہے، فجر کی نماز ہم پڑھ رہے تھے، اسی ضمن میں یہ بات آ گئی، سمجھ لیں آپ تک بھی پہنچ جائے گی۔ 1.5-2 سال پہلے اسی ہماری ایک جگہ میں ایک آدمی اپنی جو تھڑے ہیں اس سے 1.5-2 فٹ آگے جانا چاہتا تھا، تو اہل محلہ میرے گھر میں آئے، دروازہ بجایا، کیا بات ہے جی؟ کہ ایک بندہ ہے جی گلی چھوٹی کرنا چاہتا ہے تو آپ سمجھائیں۔ میں نے کہا آپ کافی سارے اتنے زیادہ لوگ ہیں، کیوں نہیں سمجھتا؟ کہتے جی آپ بھی آ جائیں۔ چلے گئے، اس کو سمجھایا، اس نے بات نہیں مانی، کہتا جناب ہم دیکھ لیں گے۔ کہا آپ کی مرضی ہے، گلی تنگ ہوگی، یہ درست نہیں ہے، قانونی کارروائی کرنے سے پہلے آپ باز آ جائیں۔ کل پرسوں فجر کی نماز میں دیکھا اوپر شور، میں نے ایک بچے کو دوڑایا، دیکھو یار کیا، وہ پتہ چلا وہی بندے کے اوپر فالج اور بے شمار گھسٹتا ہوا ہے، وہاں نماز پڑھی اور کڑیل جوان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مار پڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اس لیے عاجزی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اکڑ، غرور، فخر اور تکبر جیسی بیماریاں انسان کو برباد کرتی، اس لیے ان سے بچنا بہت ضروری ہے، اور یہ کسی وقت کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ جس کے اندر بھی بیماری پائی گئی کاروائی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے مشرکین مکہ۔ وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت بھی کرتے تھے، اخروی زندگی کا انکار بھی کرتے تھے، اور بڑے تعجب سے کہتے کہ کیا ہم لوگ مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور جب چورا چورا ہو جائیں گے تو ہمیں نئے سرے سے کیسے پیدا کیا جائے گا؟ کبھی کہتے ہم ایمان تب لائیں گے جب نبی علیہ السلام ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کر دیں، اور کبھی کہتے کھجوروں اور انگوروں کے باغ آپ فوراً لہلا دیں، کبھی کہتے ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا لا کر گرا دیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وہ کبھی یوں کہتے کہ یا اللہ فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آ۔ یہ کام موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا تھا، جن کے 70 سردار اللہ نے ادھر ہی ختم کر دیے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ کبھی کہتے تم اپنے لیے سونے کا گھر بنا کر دکھاؤ، یہ مشرکین مکہ کی بات قرآن بتا رہا ہے، یا ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے کوئی تحریر لے کر آؤ تاکہ ہم بھی دیکھتے رہیں۔ علاوہ ازیں اگلے رکوع میں اللہ فرماتا ہے قرآن کی عظمت، صداقت، اس کے نزول کے مقاصد اور اس کے معجزہ ہونے پر اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیے جانے کہ اے روح اور زندگی جیسی نعمت کے عطا ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیے جانے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور فرعون کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی بھی اللہ کے ہاں ایک حکمت ہے۔ جیسے مضامین بہت سارے مذکور ہیں، سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے شریک سے ہرگز پاک ہے اور اولاد سے ہرگز پاک ہے، اور وہ اسماء حسنہ کی 7 متصف ہے، اس کے نام سب سے اعلیٰ نام ہے۔ سورت مکمل ہوئی، سورہ کاف شروع ہوتی ہے جو نزولی اعتبار سے 69 نمبر پہ ہے اور ترتیبی نمبر میں 18ویں نمبر پہ ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ فضیلت تو اس کی جمعے کے دن پڑھنے کی بھی بیان کی اکثر کرتے ہیں کہ معاشر میں ایک نور ملے گا، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کہ اللہ گناہ معاف فرمائے گا، اور دجال سے جتنے بھی فتنے ماخوذ جڑے ہوئے ہیں اللہ ان سے اس کی برکت سے حفاظت فرمائے گا۔ بعض روایتوں میں پہلی اور آخری 10 آیتیں بھی ہیں، لیکن پوری پڑھ لینا زیادہ اعلیٰ کام ہے۔
اور یہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 10-12 منٹ لگ جاتے ہیں، سورت مکمل پڑھی جاتی ہے۔ کاف غار کو کہتے ہیں چونکہ اس سورت میں غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ کاف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیثیں وارد ہیں۔ نسائی اور مسلم شریف کے اندر حضرت ابو دردہ رضی اللہ سے روایت نقل ہے کہ جو شخص سورہ کاف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لیں وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سنت عمل ہے، جمعہ کے دن یا رات میں سورہ کاف پڑھ لیا کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور سے منور کیا جائے گا۔ اور اس کی ابتدا الحمدللہ سے ہے۔ سورہ کاف ان 5 سورتوں میں سے ایک سورت ہے جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ باقی 4 سورتیں یہ ہیں: سورت فاتحہ، سورت انعام، سورت سبا اور سورہ فاطر۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اصحاب کاف کے متعلق پہلا قصہ اصحاب کاف کا ہے۔ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوسی نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کیا کرتا تھا اور ہر ایسے شخص کو قتل کر دیا جاتا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دیتا تھا، اور دوسری طرف ڈرایا اور دمکایا جاتا تھا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی تھیں۔ ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کی غار تک پہنچ چکے۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ جب وہ غار میں داخل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں گہری نیند سلا دیا، یہاں تک کہ وہ 309 سال تک اسی غار میں سوتے رہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے اللہ جو چاہے فعال لما یرید ہے، چاہے تو عزیر علیہ السلام کو 100 سال سلا دے، چاہے تو اصحاب کہف کو 309 سلا دے۔ یعنی یہ 309 گھنٹے منٹ نہیں، 309 سال۔ اسے معلوم ہوتا ہے اللہ قادر و قدیر ہے اور اس کی قدرتیں ختم نہیں ہو گئی ہیں، وہ آج بھی اسی طریقے سے ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے یقینوں پہ محنت کرنا ہوگی۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی اور ان میں سے ایک شخص کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا اور وہاں سے پہچان لیا گیا، چونکہ وہ جو کرنسی تھی اس سے پہچانا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے، اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب موقع توحید برسر اقتدار تھی۔ صاحب ایمان آدمی بادشاہ تھا۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ اس قصہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کو ایمان کے سلسلے میں بڑا حساس ہونا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ مادیت اور ایمان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا مرحلہ ہم پر آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے بہرحال ایمان کی حفاظت کو ہر مادی چیز پر ترجیح دے دینی چاہیے۔ ایمان کے مقابلے میں اگر حکومت ہو، ملک ہو، مال ہو، عہدہ ہو، ڈگری ہو، روئے زمین کی کوئی بھی چیز ہو، اس کو قربان کر کے ایمان کو اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ ایمان چھوڑ دینا چاہیے۔ اس سے دنیا بھی خسرت دنیا والآخرہ، دونوں جانوں میں نقصان ہوگا۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو ذکر ہے اس کے اندر بڑے سبق ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے اطلاع دی کہ سمندر کے کنارے ایک صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس نہیں ہے،
तो आप उनकी तलाश में निकल खड़े हुए। चलते चलते जब समुद्र के किनारे पहुंच चुके, यहां आपकी मुलाकात हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से हुई और आपने उनके साथ रहने की इजाजत तलब की। उन्होंने इस शर्त के साथ इजाजत दी कि आप कोई सवाल मुझसे नहीं करेंगे। और फिर 3 अजीब वाकयात पेश आए। पहला वाकया, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती को फाड़ डाला जिसके मालकान ने इन्हें किराया के लिए बिठाया था। दूसरा वाकया, एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया गया था। और तीसरा वाकया, एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां गिरती हुई बोसीदा दीवार की तामीर कर दी, जिस गांव वालों ने इन्हें यहां तक कि खाना खिलाने से भी इनकार कर दिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम को। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तीनों मौके पे खामोश ना रह सके। पहले पे भी कहने लगे कि हजरत, एक तो उसने आपको कश्ती पे बिठाया, आपने कश्ती तोड़ दी। दूसरा, एक नाक बच्चे को कत्ल किया। और तीसरा, ये लोग इतने बखील और बदबख्त हैं कि हमने इनकी दीवार तामीर की और इन्होंने हमें खाना भी नहीं खिलाया। जबकि खिजर अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना किया था कि आपने बोलना नहीं है, ये गैबी निजाम तकवीनी एतबार से चल रहा है, आपके इल्म में नहीं है, ये अल्लाह के इल्म में, अल्लाह ने मुझे दिया है, वो आपको नहीं दिया। इसीलिए कुरान ने कहा फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला होता है और इन सब के ऊपर अल्लाह खुद निगहबान है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब खामोश न रह सके, बोल पड़े, तो फिर तीसरे सवाल के बाद खिजर अलैहिस्सलाम ने उनसे जुदाई का ऐलान फरमाया कि आप मेरे साथ नहीं चल सकते। अलबत्ता तीनों वाकयात की असल हकीकत उन्होंने आपके सामने बयान की। कश्ती का तख्ता इसलिए तोड़ा था क्योंकि एक जालिम बादशाह के कारिंदे खड़े थे जो हर मजबूत और सालम कश्ती जबरदस्ती छीन लेते थे। जब मैंने इसे ऐब दार बना दिया तो इस जालिम के कब्जे में जाने से यह कश्ती बच गई और यह अल्लाह की हिकमत थी। और इन गरीबों का जरिया माश ही इस कश्ती पे था। बच्चे को कत्ल इसलिए किया क्योंकि यह बड़ा होकर वालिदैन के लिए बहुत बड़ा फितना बन सकता था, जिसकी वजह से मुमकिन था वो इन्हें कुफर की नजासत में मुब्तला कर देता। अपने औलादों के लिए खास तौर पर दुआएं मांगा करें, अल्लाह हिदायत अता फरमा दे। कहीं ऐसा ना हो, चूंकि अल्लाह की किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं है, जो अल्लाह ताला के मुकाबले में बाज दफा वालिदैन नेक होते हैं और उनकी नेकी को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए औलाद सबब बनती है, तो उसके लिए दुआएं बड़ा असर करती हैं। काम माहौल ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। कोशिश करें हत्तल मकदूर और वसा जितनी ताकत है उसको अच्छा माहौल फराम करें। खास तौर पर मोबाइलों से दूर रखें, रख नहीं सकते हैं लेकिन कोशिश करें, जबकि अल्लाह नहीं चाहता। इस वक्त पूरी रूए जमीन के अहले इल्म कहते हैं कि जो बंदा मोबाइल पर अपनी कुदरत नहीं रखता, गुनाह कर जाता है, उसको मोबाइल नहीं रखना चाहिए। और जो समझता है कि नहीं मैं गुनाह नहीं करूंगा, उसके लिए तो फिर इजाजत, लेकिन उसके लिए नहीं है, क्योंकि ईमान का खतरा सबसे बड़ी चीज है। ईमान चला गया तो फिर दुनिया की कोई चीज काम नहीं आएगी। इसलिए ईमान की फिक्र करना सबसे पहले है। तो इसलिए वो शायर कहते हैं कि तेरी ही तो बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, फिक्र कर नादान अपने ईमान की। इंतहाई नेक वालिदैन थे, महज उनकी मोहब्बत में ईमान तक से महरूम हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह ने इस बच्चे को मारने का और इसके बदले इन्हें बाकिरदार और मोहब्बत अतात करने वाली औलाद देने का फैसला फरमाया आसमानों पे। फिर गिरती हुई दीवार इसलिए तामीर की कि वो 2 यतीम बच्चों की मलकियत थी और इनके वालिदैन अल्लाह के नेक बंदे थे। दीवार के नीचे खजाना पोशीदा था, अगर वो दीवार गिर जाती तो लोग खजाना लूट लेते और नेक वालिदैन के ये 2 यतीम बच्चे इससे महरूम हो जाते। हमने इस दीवार को तामीर इसलिए किया ताकि ये बच्चे जवान होने के बाद अपने खजाने को निकाल कर अपने काम में ला सकें। हजरत मूसा और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के वाक़े में हमें यह सबक मिलता है कि हमारे सामने शब रोज जो वाक़यात पेश आते हैं, किसी को जवानी में, बचपन में मौत आ जाती है, कोई किसी हादसा का शिकार होकर जख्मी होता है, किसी की इमारत गिर जाती है, किसी का चलता हुआ कारोबार ठप हो जाता है। इन तमाम वाक़यात में पसे पर्दा
बड़ी अजीब और गरीब हिकमतें हैं जो हकायक पोशीदा रब ने रखे हुए हैं, किसी को इसका इल्म नहीं दिया गया। ये क्यों हो रहा है? इस दुनिया के जाहिर और बातिन में बड़ा इख्तलाफ है। इंसान की नजर जाहिर में उलझी रहती है और बातनी राजों के अदराक से इसकी अकल कासर रहती है, उसको पता ही नहीं चलता ये क्या हुआ है। वो इसी चक्कर में लगा रहता है, मेरे पड़ोसी ने मुझे जादू कर दिया है, मेरी दुकान नहीं चलती, मेरे घर में झगड़े रहते हैं। तो वो असबाब के ऊपर ही अपनी सारी कुव्वतें खर्च कर देता है, जबकि असली बात कोई और होती है। अल्लाह ताला इसका इम्तिहान फरमा रहे होते हैं। यह किस्सा मादियत के इन अलमबरदारों की तरदीद करता है जो जाहिर ही को सब कुछ समझते हैं और इसके पसे पर्दा किसी हकीम और खबीर की हिकमत के वजूद से इनकार कर देते हैं। तीसरा किस्सा अगले रुकू में बयान किया है जुल्करनैन का। इसे इंशाअल्लाह 16वें पारा के अहम मजमून में शामिल करेंगे। पहली मिसाल एक किस्सा की सूरत में पेश है। यह किस्सा एक ऐसे शख्स का है जो इंतहाई समरबार और कीमती बागों का मालिक था और इन बागात के अलावा माल और दौलत के हसूल के लिए कई दूसरे असबाब भी उसके लिए मुहैया किए गए थे। और दौलत की कसरत ने ऐसे फखर और गुरूर ने मुब्तला कर दिया। यह भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। वो बड़े बड़े दावे करने लगा। इसे ये गलतफहमी हो गई कि यह सरवत और गना इसे हमेशा हासिल रहेगा और इस पर कभी जवाल ना आएगा। और इसका ख्याल था कि अव्वल तो क्यामत कायम ही नहीं होगी और अगर हो गई तो वहां भी मुझे खुशहाली रहेगी। इसके साहिब ईमान दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की कि असबाब को खुदा का दर्जा मत दो, इन्हें सब कुछ मत समझो और अल्लाह को हरगिज मत भूलो। इस कायनात में वही कुछ होता है जो अल्लाह चाहता है, लेकिन दौलत ने इसकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि सूरज से भी ज्यादा यह रोशन हकीकत उसकी समझ में ना आ सके। फिर अल्लाह का अजाब आया और उसके बागात जलकर कोयला हो गए। तबाही बर्बादी के बाद पछताने लगा कि काश कि मैंने ये शिरक ना किया होता और असबाब को खुदा का दर्जा ना दिया होता, मगर पछतावा उसके किसी काम ना आया। ये बात वाज़ेह है कि यह शख्स खुदा को तो मानता था, क़यामत का मुबहम सा तसव्वुर था इसके दिल में, जो उसने कहा काश मैंने कभी शिरक ना किया होता। तो उससे मुराद शिरक फिल असबाब था, यानी असबाब ही को सब कुछ समझ लेना, मुसब्बिबुल असबाब को भूल जाना। अगर बेलागत तज्जिया किया जाए तो हम ये एतराफ करने पे मजबूर होंगे कि मुस्लिम तो इस शिरक में मुब्तला थे ही। बहुत सारे मुसलमान यानी गैर मुस्लिम तो शिरक में है, लेकिन मुसलमान भी इस शिरक में मुब्तला हो चुके हैं। इसमें शक नहीं कि असबाब को अख्तियार करना ईमान और तवक्कुल के मुनाफी नहीं है, मगर असबाब को मौसर भी जात समझ लेना ईमान के मुनाफी है। दूसरी मिसाल अल्लाह ने अगले रुकू में बयान फरमाई। इरशाद बारी ताला है, उनके सामने दुनिया की जिंदगी मिसाल बयान करो। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे जमीन की रोईदगी का मामला। आसमान से हमने पानी बरसाया और जमीन की रोईदगी से मिलजुल कर उभर आई और खूब फली फूली, और ये क्या हुआ कि सब कुछ सूख कर चूरा चूरा हो गया। हवा के झोंके इसे उड़ाकर मुंतशिर कर गए, और कौन सी बात है जिसके करने पे अल्लाह कादर नहीं है। अगले रुकू में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी जवाल और फना में दुनिया की जिंदगी इस बारिश की तरह है जो आसमान से बरसती है, उसकी वजह से पूरी जमीन सरसब्ज हो जाती है, फसलें लहलहा उठती हैं, फल खिल जाते हैं, हर तरफ खुशनुमा मंजर दिखाई देते हैं। फिर इस कमाल पर जवाल भी आता है, फूल मुरझा जाते हैं, पत्ते झड़ने लगते हैं, फसलें काट दी जाती हैं और पैरों तले रौंदा जाता है और चूरा चूरा होकर बिखर जाती हैं। यही हाल दुनिया की नेमतों का है जो कि जवाल पजीर है। सेहत एक दिन खत्म हो जाती है, जवानी, जिंदगी, खुशहाली, ऐश और इज्जत सारी सूरतें आरजी है। इन नेमतों की वजह से सिर्फ जाहिल और अहमक लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं। असहाब अकल जानते हैं कि ये सब कुछ दुनिया की जिंदगी का सामान और जीनत है, और बाकी रहने वाली और हमेशा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें नेक आमाल है। सदका और खैरात काम आएंगे, जिक्र और तिलावत काम आएंगे, अच्छे अखलाक काम आएंगे, और बनी नौ इंसान की सच्ची हमदर्दियां आपस में काम आएंगी। आखिरी रुकू के अंदर रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, तीसरी मिसाल तकब्बर और गुरूर की है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ इबलीस के किस्सा में बयान है कि जब इसने किब्र और गुरूर की वजह से अल्लाह के हुक्म के बावजूद
حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کا خیال تھا کہ میں افضل ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ افضل مفضول کے سامنے سجدہ کر دے؟ اس قصہ کے ضمن میں انسان کو سمجھایا گیا ہے وہ کبھی بھی فخر اور گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، اللہ کی حکمتوں کے سامنے منطق کبھی بھی نہ لڑائے، دلیلیں نہ دے، قصے کہانیاں نہ کرے۔ بندگی کا تقاضا تسلیم انقیاد ہے، نہ کہ حجت بازی اور انکار۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی جو مطلوبہ زندگی ہے، جس سے ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے، اللہ ہمیں اس کی استعداد نصیب فرمائے اور اس کے استحضار کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔